بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ دوستوں میں ہوں انجم صحرائی. آج ہم ہیلپ لائن ود انجم صحرائی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور ہمارے مہمان ہیں ایک انتہائی محنت کش جفا کش مزدور اور حوصلہ مند جرأت مند جناب ہاشم اور ان کی بیٹی جو بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ مند ہے, بہت زیادہ ایک آئیڈل میرے لیے بنتی جا رہی ہے, شائستہ جبی. سامعین محترم, ہیلپ لائن ود انجم صحرائی جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ صوبہ پاکستان کا ایک پروگرام ہے. ہم نے یہ پروگرام سال 2009 میں غالباً شروع کیا. اپنی سماجی خدمات کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ تو چلتی رہی ہیں, کیونکہ انسان جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بھرا ہوا پیٹ جو ہے خالی پیٹ کے دکھ کا احساس نہیں کر سکتا, اور جو خالی پیٹ جس کا گزارا ہو اسے بھوک اور دکھ اور سماجی رویے اسے اپنی اوقات کا بسا اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں. سامعین محترم, زندگی کے سفر میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو بہت سے مسائل تھے. زندگی بڑی مدوجہد کا نام ہے. کبھی کبھی یہ اتنی بھیانک نظر آئی کہ اس سے خوف اور دہشت ہوا کرتی تھی, اس سے ڈر لگتا تھا. اس آس پڑوس میں بسنے والے لوگ وہ بہت پیارے جو آج ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ مسلم لوگ جو ہمیں بہت پیارا کہتے ہیں, وہ رویے انسان کو بہت تنہا کر دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ فیصلہ کیسے کریں, کس نے دکھ اٹھائے بہت, زندگی آفت ہے اس میں مبتلا کوئی بھی ہو. دکھ اور درد اور رنج اور غم یہ انسانی زندگی کی بڑی معراجیں ہیں. اگر انسان اس دکھ اور درد کے لمحات کو چیلنج سمجھ کے زندگی گزارنا شروع کر دے تو وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. میں شائستہ جبی کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بیٹا السلام علیکم. ذرا زور سے بولیں گی تاکہ آپ کی آواز لوگوں کو بھی سنے اور مجھے بھی سنے, ٹھیک ہے نا؟ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آپ تو پڑھ رہی ہیں, اللہ کا فضل ہے. ابھی کون سی فرسٹ ایئر میں ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ آئی سی ایس کر رہی ہیں, کمپیوٹر پڑھیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, تو بیٹے کیسے ہوا, کب, کون سی ہے ڈیٹ آف برتھ, کون سی ہے آپ کی؟ 1 جنوری 2001 ہے. 2001, 1 جنوری 2001. 2001 کا یہ پہلے سال کا پہلا جو ہے نا جی دن, بڑی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, تو پھر آپ تو صحت مند ہوئی ہوں گی ماشاء اللہ. کیوں ہاشم بھائی؟ جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. پہلے تقریباً 8 سال کی عمر تک بالکل جیسن. اچھا, ایندی جیسن اور ایندی ہوشیاری دے کے نہ سر جتا سائیں نہ نام رکھا ہے عدنان. عدنان بیٹیاں والا. اچھا, بیٹیاں والا نام رکھی تھی. جی سر, اور نام چلتا رہ گیا تقریباً جس ٹائم صاحب کو اندی محسوس نہیں تھیا, حالانکہ صاحب کو چھوٹے بھائی نے آخر بھی اندر ٹرن پھرن کا مسئلہ ہے. اچھا, زیادہ صاحب کوئی چیز کا علم نہیں تھی. اساں کے بچے ماحول لے کے اپنی ٹورا بازار کچھ چینج کرے نا, تو جو رواج گزرتی ہے تو مسئلہ زیادہ اس میں سال تو کوئی ساتھ ہے. جی جی سر, کہ کوئی پروگرام ڈسٹرب نہ دے, جی جی چلن دا کوئی دن دا. جی جی سر, تو والے پڑھتے ہیں نہیں سر ان کا میں جی سر. کیونکہ سب کا پشاور کام کریں دے, سے ماؤں کی مزدوری کرانا ہمیں. اچھا, سر آن وجان کا مسئلہ بن دے گا, بچے میں آپ ہمیں نال دیں. اچھا, جی, اس تو بعد والا سن گھر واپس آئے ہیں. اتنا اتھائی ڈاکٹر کو لکھایا سے تو انہوں نے آگا بھی انہوں کو ڈسٹرا منی مسکولر بیماری ہے. اچھا, تو وہ وہیں پشاور میں دکھایا آپ؟ جی سر. اچھا, انہوں نے کیا بتایا, کیا ہے؟ ڈسٹرا منی مسکولر. اچھا, یعنی مسکولر انہوں نے بتا دیا کہ مسکولر بیماری ہے. جی جی, مثلا کہ انہوں نے ایسا ہے کہ وہ جڑی بیماری ہے کہ جڑی ایک لڑکی لڑکا بننا لگا. اچھا, انہوں نے جی جی انہوں نے ایسا والا صحیح دبئی ڈاکٹر نے مشورہ کیا تو انہوں نے بیماری نہیں. اچھا, یہ ان کے بعد والا گھر آ گئے اور سارا غربت اپنا مسئلہ صحیح طور پہ سے نہ دی نہیں ہو
ٹیسٹ وغیرہ ٹائم پہ شام کیا کر دے سارا سام حمام کا کام ہے سارا تھا حمام کا کام ہے. جی جی سر. اچھا دکان اپنی ہے نہیں سر کرایہ پہ. کرائے کی جی دکان سر ہے. کرایہ پہ. اچھا تے گھر اپنا ہے نہیں سر وہ بھی سرکاری زمین تو ویسے تو آپ نے اللہ شکر ہے لیکن ہے کیڑا علاقہ کیڑا ہے شفیع آباد ہی تو سارا بھی کے لیے. جی اچھا سر. کوئی حاجی شاہ ابو. جی سر. اچھا تے وہ تھا جڑا وہ جگہ سرکار دی ہے تو بیٹھے ہو جی سر. پوری بستی میں سرکار جی دی پوری ہے. بستی ہے. جی سر. اچھا گھر بھی اپنا کو نہیں جی تے سر کو نہیں. دکان بھی اپنی. جی سر. اچھا دکان دے تو حجام دا کمپنی جی نہیں دا کمپنی. جی جی نہیں. تو تھوڑا کوئی وہ تو کوئی حمام کا کوئی بنے. جی نہیں کوئی نہیں بنے. صرف وہ ایک دو کرسیاں پہنتے. جی دیہاتی ماحول ہے سر اتنا وی تو اتنا تو تمہیں کوئی کو نہیں. اگر کہیں کو آپ سے تو عبداللہ جھگڑ دیں مثلا گاہک بنی دے چپ کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے. جی. اچھا بیٹے جب آپ 8 سال کی ہوئی تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ جب میں 8 سال کی محسوس ہوئی تھی تو مجھے تھوڑا تھوڑا اپنا چلنے میں چینج تبدیلی ہو رہی تھی. کیا بولتے کیا محسوس ہوتا تھا کیا کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نا اپنے آپ میں قدموں پہ خود نہیں چل رہی. یعنی آپ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے آپ کو قدموں پہ ٹھہر نہیں سکتی ایسی. اچھا پھر تو آپ نے بتایا اپنے بابا کو بتایا کہ یہ مجھے کوئی امی کو بتایا؟ نہیں امی بابا کو کسی کو نہیں بتایا تھا. ان کو پتہ چل چکا. اچھا اچھا تب میں 6 کلاس میں پڑھتی تھی. 5th کلاس میں 6 کلاس میں 6 کلاس میں پڑھتی. اچھا جس وقت آپ کو یہ پوری طرح ادراک ہوا یعنی 8 سے جب 8ویں کلاس میں جب 8ویں سال کی تھی آپ تب آپ کو جو کوئی احساس نہیں ہوا اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی. لیکن 6ٹھی کلاس میں جب آپ آئی ہیں یعنی اسکول کے 6 سال گزرنے کے بعد تو آپ کو پھر محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے آپ کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے جیسے چلنا مسئلہ بن رہا ہے. یہ ہوا؟ جی میں بیگ وغیرہ نہیں اٹھا سکتی تھی. بیگ اٹھانے میں دشواری پیدا ہوتی تھی. پھر بھائی وغیرہ یا کزن وغیرہ جاتے تو وہ لے کے میرے بیگ آتے. اچھا تو کتنے دور تھا آپ کا گھر اسکول سے؟ 1 کلومیٹر. 1 کلومیٹر دور تھا گھر جہاں آپ جاتی تھی. پیدل جایا کرتی تھی یا آپ چھوڑ آتی تھی؟ پیدل جایا. پیدل جایا. تو جب آپ کا پرابلم ہوا پھر آپ نے کیسے اسکول کو جوائن کیا؟ سسٹر وغیرہ کے ساتھ جاتی تھی. پھر جب میرے ٹیچروں نے میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اچھا سا تعاون کیا. پھر میرے چاچو نے پھر مجھے موٹر سائیکل دے دی. موٹر سائیکل پہ لے آتے تھے پھر؟ اچھا چاچو کیا کرتے ہیں؟ چاچو ان کا ہوٹل ہے کاظمی چوک میں. اچھا اچھا تو اب اس وقت کیا حال ہے آپ کی ٹانگ کا کیا حال ہے؟ ٹانگ نہیں چل سکتی ہیں آپ پوری طریقے سے؟ نہیں اب اس پوری طریقے سے میں نہیں چل سکتی ہوں علاج کی وجہ سے. اچھا اگر علاج ہو جائے صاحب تو اس کا. اچھا تو پھر آپ نے کہاں کا علاج کرایا؟ پشاور سے آپ لے آ گئے؟ پشاور سے سر ہم لے آ گئے تھے. تو ادھر کسی نے کوئی ڈاکٹر بتایا تو ہم اس کے پاس گئے. انہوں نے اپنا بس جو کچھ دیا. پھر وہ ہم پیسے وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم چھوڑ دیتے. اس کے بعد یہ ڈاکٹر تسلیم ہے سر اس کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے 2 ٹیسٹ ہیں 80,000 کے. 80,000 کے ملتان کے ہیں. وہ بھی یہاں نہیں ہے ملتان کے ہیں. اگر ہم آپ اتنی بات کر سکتے ہیں کہ ہم 20,000 جو ہے نا اس سے کم کروا دیں گے. 60,000 آپ کو 20,000 روپے رعایت ہو جائے گی. جی جی. تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے نا سر اس وجہ سے ہم نے اس کا علاج صحیح نہیں کیا. ابھی بھی وہاں مردان کا ہم کہہ رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں دکھائیں ان کا اسپرے ہوگا مکمل جسم کا اس کے ساتھ اس کا علاج انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. مردان میں کون سا ڈاکٹر ہے؟ کوئی کرنل ہے کوئی فوجی ڈاکٹر ہے. اچھا تو آپ نے پتہ کرایا اس کلینک کا پتہ کرایا؟ جی سر وہ ہے اپنا تربیلا غازی اعظم سر وہاں اس کی کلینک ہے. اچھا تو وہ مردان میں کیا وہ آتے ہیں؟ جی سر وہ ان کا وہاں پر. ہاں جی. اچھا جی وہاں تو ہمارے پاس نام وغیرہ کا نہیں پتہ کرایا؟ نہیں سر نام کا جو ہے نا اس کا نہیں پہلے پتہ بتایا تو ہے لیکن وہ مجھے ابھی یاد. تو یہاں آپ نے لیا میں مقامی سطح پہ کی ڈاکٹر کو لیا میں ہم نے اس کو اپنا ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو دکھایا. پہلے ڈاکٹر لیاقت صاحب کو بھی دکھایا. انہوں نے بھیجا ڈاکٹر لیاقت صاحب کے پاس. پھر سیل ہسپتال میں ہم گئے سب ڈاکٹر کے پاس. اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈاکٹر تنویر اختر ہے ملتان سے آتا ہے میرے خیال سے لاہور سے آتا ہے. یہ جمعے کے دن ہسپتال کے سامنے آتا ہے کاظمی فارمیسی پر. تو اس کو دکھا کر اس نے تخیر اللہ اس کا بھلا کرے اس نے جو ہے نا ہمارے سے فیس وغیرہ نہیں لیتے تھے لیکن دوائی ہم دوائی کے پیسے برابر نہیں کر سکتے. اچھا جی سر.
जिसकी वजह से इसका कितनी इलाज। दवाई होती है हफ्ते की? सर इसकी तकरीबन 800 की है तकरीबन। तो अभी आप हफ्ते की और अगर हमारी आपको जाती दवाई सर 2500 है, 2500 हफ्ते की दवाई है। मुझे अटैक हुआ ना सर, उसकी वजह से किस चीज का अटैक हुआ है? दिल का अटैक हुआ है, दिल का दिमाग का अटैक मुझे अटैक, 2 दफा हो चुका, छोड़ मेरे तो 2 दिमाग दफा का ऑपरेट हो अटैक हुआ चुका है। है। दिल का अटैक किसी का? नहीं सर वो दवाई तो है ना सर, उसकी जो मुल्तान वाला 2500 रुपए का है, तो अब तो लोग नहीं खाए आप, मतलब ठीक सर वो 2500 रुपए उसकी दवाई है हफ्ते की। अच्छा। जी सर। किस डॉक्टर से करा रहे हैं आप? वो अपना मुल्तान कार्डियोलॉजी से ना, अपना कुरैशी है, इकबाल। जी सर। अच्छा शाइस्ता बेटा, अब आपका बाजू वगैरह उठता है? नहीं खुद उठाऊं तो दूसरे बाजू से सहारा दूं तो फिर उठता है, अच्छा, खुद ब खुद नहीं उठता। नहीं खुद ब खुद तो किसी को मैं भी उठा रहा हूँ तो उठता है। अगर आप उठाएं तो उठेगा? आप उठाएंगे ध्यान से कर हैं? अच्छा, तो आप स्कूल में तो मतलब कि नहीं जाएगा, फिर आपने पेपर 10वीं के एग्जाम दिए, आपने नंबर खासे थे माशाल्लाह। कितने नंबर थे आपके? 694। 694 नंबर। सामिन मोहतरम, इस बच्ची का जो दूसरे लफ्जों में अल्लाह ताला से सेहतमंद करे, यानी माजूर है, माजूरी की तरफ जा रही है इस तरह। 695 ऐसी ना? 694 थी। अच्छा 694। अच्छा ये तो आपने कौन सा ग्रेड लिया आपने? कौन सा ग्रेड बनता है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन बनती है। तो आपने कैसे लिखा, वो सारे पेपर कैसे दिए आपने? चेयर की वो बाजू थी ना, फिर उस पे क्लिप बोर्ड का सहारा लेकर फिर उस पे लिखते थे। हाथ से लिखा जाता है? जी तो अभी भी आप लिख लेती हैं? जी। अच्छा लिख लेती हैं। अच्छा, तो फिर आपने मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद फिर आपने कहा था अंकल मैं ले रही हूँ, कॉलेज में दाखिला ले रही हूँ, फिर आपने लिया? जी हाँ लिया। अच्छा, कॉलेज में दाखिला भी ले लिया फर्स्ट ईयर में? जी। यही कॉलेज जो लिया कॉलेज है? लिया डिग्री बैरा। अच्छा, डिग्री कॉलेज जो लिया का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज? उसमें आपके कौन से, आपके यहाँ कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? सब्जेक्ट मेरे कंप्यूटर है, फिजिक्स है, मैथ है, और मैथ केमिस्ट्री, कंप्यूटर फिजिक्स मैथ और ये सब चीजें। फिजिक्स पढ़ रही हैं आप? इतने मुश्किल मज़ामीन पढ़ लेती हैं आप? जी होता है। अच्छा, कैसे पढ़ लेती हैं साइंस सब्जेक्ट सारे, इतनी कंप्यूटर और ये? कॉलेज आ रही हैं आप आजकल? नहीं आजकल कॉलेज नहीं जा रही, अकेडमी में जा रही वो क्या मकसद है, क्या कहा कॉलेज वालों ने जब आप दाखिला लेने गई तो फिर क्या कहा? जब मैं दाखिला लेने गई तो उन्होंने कहा कि बच्ची आप कैसे पढ़ोगी? तो मैंने कहा मुझे पढ़ने का आगे शौक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। तो फिर एक टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, फिर हम आपको दाखिला दे देते हैं, आप भी आज एक दिन आ जाया करो, महीने में एक वीक में एक दफा आ जाया करो। फिर अच्छा, तो फिर आप आती हैं हर हफ्ते? जी। कौन लेके आता है? मम्मी लेके जाती है। अम्मी लेके आ जाती हैं? अच्छा, तो अम्मी भी पढ़ रही है फिर आपके साथ हैं? अम्मी भी पढ़ रही है। अच्छा, तो अम्मी कैसे लेके आती है, किस चीज पे आती है? मोटर बाइक पे आती है। मोटर बाइक पे? मोटर बाइक चाचू चलाते हैं? नहीं अब्बू चलाते हैं। सामिना, मुझे ये आज से 2-3 साल पहले की बात है, मुझे एक मैसेज मिला और मैसेज में लिखा हुआ था जी कि मेरी बेटी है और वो बेटी मासूम है और उसने 10वीं के एग्जाम देने हैं, दाखिला भिजवाना है और मैं बुक्स लेनी है। तो मैं तो नहीं जानता था कि हाशिम साहब कौन है, तो मैंने कहा जी आप अपना शनाख्ती कार्ड भेजिए, नंबर भेजिए, मैंने इजी पैसा करा दिया, ऐसी इजी पैसा करा दिया। तो फिर कुछ अर्से के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि यार पता तो करें कि वो कौन है। फिर मुझे इसके घर जाने की इत्तेफाक हुआ। मैं और मेरे एक दोस्त हैं चौधरी अशरफ तबस्सुम साहब, हम दोनों इकट्ठे गए, बेटी से मिले। बड़ा दुख भी हुआ और बड़ा हौसला भी हुआ। दुख ये हुआ कि इम्तिहानात है जिंदगी के, बहरहाल हौसला ये हुआ इस बच्ची को देखकर मुझे बड़ा फख्र हुआ। मेरे दिल में बहुत, मैंने इसको सराहा कि ये इस बच्ची ने उस वक्त भी मुझे ये कहा कि अंकल मैं जो है ना जी मैंने पढ़ना है। फिर कुदरती बात ये हुई कि बच्ची ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में बच्ची ने बहुत अच्छे इसके नंबर आए और फिर हाशिम साहब मुझे मिले और उन्होंने मुझे अपना उनका पूरा रिजल्ट कार्ड मुझे दिखाया। फिर मेरा फर्ज बनता था कि चाचू जाए और अपनी बेटी से मिले और जाके फिर मैंने इसको सरप्राइज भी दिया और साथ ही मैं मिठाई भी लेकर गया और इसने मुझे बड़ी इसरार के साथ हमें जो ना जी वो हमें चाय भी पिलवाई और हमें बिठाया। तो अब बेटा करना क्या है, अब आगे क्या करना है? मेरी एक तो ये ख्वाहिश है कि मैं पढ़ के खुद
वो कुछ बन जाऊं कि मेरे जैसे जो है वो पढ़ते नहीं है। जो हमारे महल्ले में मैंने काफी बच्चों को देखे वो ऐसे आवारा पढ़ते नहीं, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ और खास तौर पे अपने जैसे बच्चों को उनको आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो आप उस सबको पढ़ाएंगी, जितने भी आपके वहाँ के बच्चे होंगे सबको आप पढ़ाएंगी? जी, आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आप सबको पढ़ाएं? अच्छा, तो सारा दिन क्या करती हैं आप? पढ़ती रहती हूँ। पढ़ती रहती हैं, बुक्स वगैरह हैं सारी आपके पास? जी। तो नोट्स वगैरह ले लेती हैं? जी कैसे अभी आपने फर्स्ट ईयर का भेज दिया आपने एडमिशन इम्तिहान का? जी भेज दिया। अच्छा, तो अभी आप जब एग्जाम देंगी तो कैसे तैयारी करेंगी आप? पूरी तैयारी है फुल? आपने उस जो आपका रिजल्ट होगा जो मैट्रिक का था उसी को आप रखेंगी पूरा उसको? नहीं, उससे ज्यादा अच्छा, उससे अच्छा हाशिम भाई, क्या करना चाहते हैं, क्या इसके लिए क्या सोचा हुआ है? सर हमने तो इसके लिए ये सोचा है कि अगर ये पढ़ जाए अपना कुछ कर सके, क्योंकि आजकल हालात आप खुद देख रहे हैं कि कोई किसी का है नहीं। अल्लाह तो है ना, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये तवक्को दी है। हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका कुछ भी कर सकें जितना इसके लिए कर सकें। तो ये हमारे पास जिंदगी का है नहीं पता, हमारे पास चलो अपने पाँव पर ये खुद अपने आप को संभाल सके, हमारी ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला। और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं और इसकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। इसने बोला हमने पढ़ना है, हमने बोला ठीक है। हमने नहीं देखा भाई हमारी दिहाड़ी टूट रही है, हमने नहीं देखा हमारा नुकसान हो रहा है, बस इसकी जिंदगी बनानी है। हमने ये सोचा है आप खुश रहें, जैसा है आपकी मर्जी हम वैसा करेंगे। मतलब जब हमने हेल्पलाइन का आगाज किया तो उस वक्त हमारे इंतहाई मोहतरम साथी तारिक कल्याणी साहब जो आजकल कराची में हैं और कराची में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, वो हमारे साथी हुआ करते थे। और उन्हें जब पता चला कि आज मैं हेल्पलाइन के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहा हूँ तो उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगा अंजुम सैराई साहब के हवाले से, और मेरा जो बाकी अगर हम लोग बात करें, सॉरी जी दोबारा सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तुम सैराई साहब के हवाले से, और मेरा जो 15 साल पे मुहित जो करियर है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उस हवाले से काफ़ी जो है अंजुम साहब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मैंने काफ़ी कुछ सीखा इनसे। और बाकी अगर हम लोग बात करें हेल्पलाइन की, तो हेल्पलाइन का जब आगाज़ हुआ था तो ये तमाम तर जो आइडिया था वो अंजुम सैराई साहब का था। और उसके बाद तरीका हमारा ये होता था कि हम लोग लोगों के पास पहले हम लोग सर्च करते थे, देन हम लोग जाते थे उनके पास, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, प्रॉब्लम सुन के देन हम लोग उनके रिश्तेदारों को इकट्ठा करते थे, उनके दोस्त अहबाबों को इकट्ठा करते थे और उनको बताते थे कि यार देखें आप लोग, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आप इसकी हेल्प करें। जो लोग हेल्प कर सकते थे उनकी, तो उन लोगों को हम लोग साथ मिलाते थे। लेकिन हम लोग जो डोनेशन इकट्ठी करते थे उसमें हम लोगों का पहला हिस्सा हमारा होता था, और हमारा हिस्सा मोस्टली सबसे ज्यादा होता था, ताकि ताकि उन लोगों को ये चीज फील ना हो गया ये लोग खुद मतलब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे और दूसरों से पैसे लेके ये लोग दे रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने काफी सारे लोग जो हैं वो ना सिर्फ लिया के मज़ाफ़ाती इलाकों में, लिया के नवाही देहातों में, खास तौर पे कोट सुल्तान की तरफ, करोड़ की तरफ, चौबारा में मुझे याद है हम लोग दोपहर में धूप में जाते थे हम लोग। और वो सफर, वो दौर वो काफी कठिन था हमारे लिए, लेकिन जब खुशी मिलती थी हम लोगों को उन लोगों की हेल्प करके, अल्लाह ताला एक सबब बनाता था, हम लोग क्या हेल्प करते थे उन लोगों की, लेकिन जो खुशी मिलती थी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। हम लोग कोट सुल्तान में गए, वहां पे गिल्लड़ की बीमारी जो होती है उसके 4-5 पेशेंट थे, उनको फिर लिया में चेकअप कराया, देन उसके बाद आउट स्टेशन उनका चेकअप कराया। उसके बाद एलिफेंटियासिस जो सील पा की एक बीमारी होती है उसके 2 मरीज थे, उनको
ट्रीट कराया। उसके बाद एक अमीन एक लड़का था लैया के नवाही 125 चेक वाली साइड पे, तो मतलब अमीन अभी हम लोगों में मौजूद नहीं है, लेकिन वो काफी रिकवर कर चुका था और उनको एक खतीर रकम का जो है वो चेक हम लोगों ने दिया दूसरे लोगों की मदद के साथ, हम लोगों ने अपनी मतलब खुद इन्वेस्ट करके भी। तो वो चीज वो बातें वो चीजें, अच्छा दुआ का एक मतलब दुआ बल्कि दुआ का जो प्रोग्राम था वो थैलेसीमिया की मरीजा थी और उनकी उम्र बमुश्किल 4 साल थी, 5 साल थी, कुछ ऐसे था, या फिर 3-4 साल थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी वो, उनका हम लोगों ने किया। फिर वो मतलब ये था कि वो जो खुशी मिलती थी वो हम लोग बयान नहीं कर सकते अपने अल्फाज में, और मैं चाहूंगा कि हमारा वो जो तरीका था उसको लोग भी अपनाएं। आप भी अपने आसपास के लोगों में देखें, आपको ऐसे मरीज मिलेंगे, आपको ऐसे नादार लोग मिलेंगे, आपको ऐसे मुस्तहिक लोग मिलेंगे जिनको आप सिर्फ कन्विंस करके, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को कन्विंस करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। सामने मौसम ये थे जनाबे तारिक अलियानी साहब, बिल्कुल फरमा रहे थे कि हमारी उस जमाने में ख्वाहिश ये थी, जो मैंने देखा और जो मैंने सोचा कि हम लोग अपने जैसे जो लोग हैं, हमारे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दुख और रंज से मुब्तला लोग हैं, जो बेवसाइल लोग हैं, जिनके बारे में हमारा समाजी रवैया बड़ा बेहिसी का रवैया होता है, हम उनके लिए कुछ करें। तो खुदा ने बड़ा मौका दिया, हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी कर सके उस पर हमारा बड़ा ज़मीर मुतमईन है। आजकल भी हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल हमने हेल्पलाइन विद सराई का जो प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे डोनर्स हैं वो सिर्फ सुबह पाकिस्तान फैमिली है और या फिर हमारे चंद दोस्त। हम लोग नहीं कोशिश करते कि हम लोग कहें जी आप हमें दें और हम आगे देंगे। अलबत्ता हम इतनी ज़रूर अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हुआ करेंगे उनके साथ ये मामला ज़रूर क्या करेंगे कि हम उनका राब्ता नंबर, उनका टेलीफोन नंबर अपने दोस्तों को बता दें, अपने यानी जो हमारा पेज है उस पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिख दें, और हमारे जो मेहरबान हैं जो इनकी मदद करना चाहें, जो इनके इलाज में काम आना चाहें, जो इनकी रहनुमाई करना चाहें, जो इनकी हौसला अफजाई करना चाहें, तो वो इनके साथ कांटेक्ट करें। और फिर ये है कि लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो अहम जो मैं समझता हूँ कि शाइस्ता के साथ हम सब लोग मिलकर इसकी जो सपोर्ट कर सकते हैं वो है इसका इलाज। इसकी बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें इसका इलाज मुमकिन हो, ये बच्ची अपने हाथ उठा सके, ये बच्ची अपने पाँव पे चल सके। अब ये बड़ी अजीब सी मैं कैफियत महसूस कर रहा हूँ ये बात करते हुए कि एक बच्ची जिसको उठाकर उसकी वालदा यानी चारपाई पे बिठाए और उठाकर उसकी वालदा जो है वो रफ़े हाजत के लिए ले जाए, उठाकर उसकी वालदा जो है कपड़े पहनाए और उसका बाप उसे उठाकर और उसकी वालदा को साथ बतौर उसके अटेंडेंट वो कॉलेज में लाए और कॉलेज में वो बच्ची जो है अपना जो भी थोड़े बहुत काम करना है वो अपना काम करे। और उसके बाद फिर वो बच्ची ये कहे कि मेरा आज़म है कि मैंने जो है ना जी अपने जैसे बच्चों को पढ़ाना है, मेरा आज़म है कि मैंने पढ़ना है, मेरा आज़म है कि मैंने जिंदा रहना है, मेरा आज़म है कि मैंने हौसले से जिंदा रहना है, मेरी जो है ना कोशिश है कि मैं लोगों के लिए मिसाल बन जाऊँ। एक आम से छोटे से जिला लिया के छोटे से एक गांव में एक सरकारी जमीन पर एक कच्चे से घर में रहने वाली बच्ची का ये हौसला मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। तो आप शायद क्या बनना चाहेंगी, क्या आगे क्या ये कोई होगा ना कि आपने कोई मास्टर करना है, कोई पीएचडी करना है, क्या करना है, कोई कंप्यूटर में एमएससी करना है, क्या करना है? कंप्यूटर में एमएससी है। तो कंप्यूटर से आपको बड़ी दिलचस्पी है? कंप्यूटर है आपके पास? नहीं, कंप्यूटर नहीं है। नहीं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते ना कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं अफोर्ड कर सकती तो फिर कंप्यूटर को आपको कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर क्या होता है? जब आपने कभी चलाया है कंप्यूटर? नहीं, चलाया भी नहीं है, बस पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। अच्छा, तो ये अभी सामने जो ये नजर आ रही है इसको क्या कहेंगे? इसे हम मॉनिटर कहते हैं। अच्छा, मॉनिटर कहेंगे। अच्छा, तो ये जो पढ़ा हुआ है आप जिससे
माउस कहते हैं, अच्छा। और इसको क्या कहेंगे हम? कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड कहते हैं, ये तो सारा आपको पता है, तो आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है कुछ है। और ये सिस्टम के बारे में भी पता है आपको? अच्छा। तो असल में अब ये सब कुछ, और उसके बाद फिर आप कंप्यूटर में यानी कहेंगे एमएससी करें और उसके बाद फिर जो है आगे आप पढ़ें, ऐसे ना? अच्छा। तो अभी आपके जो अखराजात हैं, जो कॉलेज के अखराजात हैं, वो कैसे पूरे हो गए? कॉलेज के अखराज अब के इतने पे नहीं होती, फिर मैंने टीचर से बात की, अपने टीचर से, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। मेरे और एकेडमी, हमारी एकेडमी के हैं, इंडियन साइंस एकेडमी के टीचर हैं, वो हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं, वो फीस नहीं लेते। कौन सी एकेडमी है वो? इंडियन साइंस एकेडमी है। कहाँ है वो? कोटला हाजी शाह में, वहीं पे पढ़ रही है। अच्छा, वो पैसे नहीं लेते आपसे? नहीं सर, तो साहब बहुत अच्छे टीचर है, हमारे से कभी अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत खैर दीजिए। अच्छा जी, 10th क्लास में जब तक पढ़ती रही हूँ, मेरे टीचर ने मुझे बहुत भी हौसला अफजाई भी दी है, और खास तौर पे जो मेरी मिस रिहाना थी, वो मुझे सपोर्ट भी करती थी, अगर मुझे कोई मदद चाहिए होती तो वो भी मुझे देती थी। अच्छा माशाल्लाह, वो मुझे वो भी सबसे कोटला आलिशा की टीचर है? जी, कोटला आलिशा की टीचर। अच्छा ऐसे अच्छा। तो इसके अलावा मुझसे लगे इलाज के हवाले से हाशिम, अभी आप किस डॉक्टर से का इलाज करा रहे हैं? साथी अभी किसी का नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं नहीं इतने, वो मरदान वो ध्यान वो जो आपको मैं भेजा था, वो जो नासिर शाह सर, बस वो वहाँ गए थे, उसके पास वो फिर फीस तो वो डॉक्टर साहब नहीं लेते तनवीर अख्तर में, वो याद है कि दवाई हम नहीं कर सकते सर, जिससे कहते हैं वो तो आपसे गुजारिश की थी, आपने सर उसको नासिर साहब को कहा था, तो उसने कहा हम सोचेंगे इंशाल्लाह। आपने रखा मुझसे नहीं रखा सर, वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, आपका नंबर गुम हो गया था सर, इसलिए मैंने आज फिर जाके पकड़ा। जी सर, ऐसे ही ना? जी, आपकी ये बहुत बड़ी मेहरबानी और बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, और हमें हौसला देने वाले आप हैं। ये जिला लैया से पहले हमने एक दफा का मसला बना कि हम मोहम्मद अली वाला साहब के पास गया थे इलाज के लिए, जब उसका लाहौर में सेक्रेटरीट था, तो तकरीबन 3-4 दफा गए, जब 5वीं दफा गए तो उसने कहा कि आपके इलाके के जमींदार मर गए हैं, वो नहीं है, आप हमारे पास आए हैं। किस इलाके का जमींदार था वो? किस इलाके का था? करोड़ में था वो सर, वो वजीर कहाँ का था? यही था ना? ये वजीर। अच्छा जी सर, उसने कहा कि आपके इलाके में जमींदार नहीं है। मैंने बोला वैसे आपको लगा होगा उन्होंने कुछ और कहा होगा। नहीं सर जी, वैसे शरेआम उसके चंद लोगों के सामने उसने कहा था। तो मैंने आपके इलाके के जमींदार नहीं है क्या, मर गए हैं? मैंने उसको कहा अगर वो हमारी सुनते तो हम आपके पास आते यहाँ करोड़ में। अभी जो है ना, हम ये चौधरी शवाब साहब हैं, इसके पास 2-3 चक्कर लगाए हैं, तो वो कोई बात नहीं सुना। अपना अकरम सांचिया है, वो हमारे इलाके का जमींदार है, उसके पास गए हमने। अरे चलो वो तो एक अलग बात है, जरूरी नहीं कोई हर बंदा आपकी बात सुने, लेकिन सुनना भी चाहिए। ये एक अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दिया है, अगर वो अपने अंदर ये बात पैदा कर ले कि इसमें अल्लाह के लोगों का हक है, अल्लाह के इंसानों का हक है, अल्लाह के बंदों का हक है, तो हमारे मसाइल, बहुत से दुख, बहुत सी हमारी जो जिंदगी है वो आसान हो जाए और दुख खत्म हो जाए। लेकिन बात है ये खुदा जिसको तौफीक देता है वो करता है। आप इसे छोड़ें। अभी आप मतलब जिस डॉक्टर का इलाज कराना चाहें आप कराएं, हम आपके साथ हैं। आपको मेडिसिन के हवाले से होगा या कोई और। अच्छा, अभी वो जो बता रहे थे कि जो टेस्ट वो बता रहे थे कि वो जो 80,000 रुपए का टेस्ट होंगे, जी सर, जो डॉक्टर साहब ने बताए थे आपने, वो कौन से टेस्ट है सर? उसने तो उस वक्त नाम बताया, हमें तो याद नहीं है, उसने पर्चे भी बना दी थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। जी सर, वो मेरे से गुम हो गया, फिर हम उसके पास गए भी नहीं। उसने बोला कि जब जाएं हमें मुझसे राब्ता करें और मैं उसको आपको पर्ची बना दूंगा, वहाँ चले जाना और उसको आपको 20,000 की रियायत हो जाएगी, बाकी 60,000 आपको देना पड़ेगा। जी सर, वो टेस्ट के अलावा इसका इलाज वो कहते नहीं है। तो आपका क्या फोन नंबर क्या है, कोई अगर दोस्त आपसे राब्ता करें? हमारा फोन नंबर है 0307 82 91 517 0307 82 91 517 जी सर। तो जनाब ये इस्लामी मतलब हमारे ये हाशिम साहब का टेलीफोन नंबर है। मैं इसे अपने उस पर भी पेज पे भी मैं इसे तहरीर कर दूंगा कॉन्टेक्ट। तो उसमें आज ही एक और बात है कि इनके साथ उनकी वालदा भी आई हुई है। मैं चाहूंगा जरा उनकी वालदा से भी सुन लें कि वो उनके क्या जज्बात है। आए बहन मेरी, आज क्या नाम है थोड़ा? गुजार बीबी है। अच्छा, कितने बाल बड़े? मैंने 3 बेटे हैं।
اچھا 2 بیٹے. اچھا تو یہ ابھی 3 بیٹی ہیں. جی اچھا تو اس کی بڑی بہن بھی بیمار تھی؟ جی وہ مزدور سمجھ بیمار تھی, مزدور رہی پئی, وہ بھی معذور تھی؟ جی ابھی 22 سال. اچھا 20-22 سال کی ہو گئی, وفات ہو گئی. وہ بچپن سے معذور ہو گئی تھی؟ جی وہ بچپن تو زمین 4 سال پوری کرنے, اچھا 4 سال تو بعد تھوڑی تھوڑی چل سکتی ہے, دیوارہ ہونا پہ اچھا تھوڑی تھوڑی سی باقی. اچھا وہ کوئی عرصے بعد جانا ہو کوئی مسئلہ ہو جا ٹیک دا تھی اچھا ہسپتال جا کے گئے, بس ان پٹھے دل دے چکیج گئے تے وہ ٹوٹ نہیں سکتے, 2 سال کٹے تے بیٹھے رہے, ہاں بس 2 سال بعد اللہ کے تھی. اچھا تے ان کو عمر کیا تھی ہے, کیڑی عمر ہے؟ یہ 7-8 سال دی ہے نا, ان تھوڑی تھوڑی ڈور بدلی تھی من گئی. انہاں دا چاچو آن کے آکھے سے بھی جنا شستر دی دی ڈور بدلی تھی نہیں تو ڈاکٹر کو دکھاؤ. نہیں اساں کے پڑھ کے آنے آنے حصہ بڑے ہوندے رہنے, اساں کے شاید اپنی ڈور آپ خود بدلی کرے. اچھا مگر یہ بان بنے. جی ہاں بلا جے بس اپنا نہیں چاہ سکتی تو بھجن لگیا تا ڈھائی ویندی ہے. اچھا خود آپ کو محسوس کرنا پہلے پہلے مساج اشتیاق صاحب کن دن کے گئے سے بولا انہاں صاحب لے کے چودھری صاحب کن بھیجے, اور انہاں میں باقی کو بیچارہ شچا بقایا نہیں سمجھ کوئی اندر کرو بھئی سارا بیٹی بیٹا جمے وہ تو سنی. اچھا ارے بھی بچی دی جنا مر سہی کن بولا سان لاہور گن کے گیا سے عید دوران کہنا سی احمد علی احمد علی اچھا تو نہیں تھگاری بڑے. جی ہاں انہاں والا کہ بھی دوائی کرے دے ورزش وغیرہ کرو وہ کرنے دیا تو کھیلے چلے سانے بھی ادھے کلو دے نہیں کنے نہ بن کے جو ساری ہستی وجود ہے دی ورزش کرے نہیں ہمیں بہتر نہیں سے بلا انہاں فون کیتا ہے بھی واپس آؤ تے دوائی دین میں تو بھلا دکھو ساری جان کا نہیں سنا ہے صحیح علاج جی ہاں بڑی بچی ہے لاہور میں بن سکے. جی ہاں میری بڑی بچی ہے جری کو بڑی ہے وہ کوئی جھٹکے لگتے ہیں ان دے میں علاج کانی کرن دی پہ میں نہیں کر سکتی. بڑی بھی معذور تھی کہ فوت تھی یہ؟ جی ہاں وہ دیکھو جو چھوٹی ہے ہاں وہ کچھ لگتا ہے وہ ٹھہر رہی ہے دیتی ہیں کام جی ہاں میرے پرانوں کو سیول سارے چھوٹی یہ ہے. جی ہاں سیول کو گن کے گائے سے سارے ڈاکٹر کا کوئی صحیح ہوں کن بھیجے ڈاکٹر ہوں کن بھیجے صحیح جرا نام دا سمجھ دوائی نہیں ملتی بس ایک انہاں میرے دل کی نے تساں یہ سارے لوگوں بڑی دکھ والی گل ہے نا کہ بڑی بیٹی بھی معذور آئی جی ہاں بس چھوٹی بھی ملکی تھی بڑی تھی گئی والے بھی تھی گئی. نصیب دی گل ہوندی ہے نا کہاں سے خوش نصیب ہوندے آپ دن اللہ سے اللہ تعالی میرے بچے کو صحت دے میں نے کہتے اللہ اجلے آدمی میں پڑھسا جی میں تو کی نے تو کیا محسوس تھی بس اتنا کہنے لے اکثر میں تھوڑا جائیں تھکاوٹ محسوس تھی سی اسے چاساں سوا شیسا نہیں پڑھنا ہے نہیں ہم پڑھ کے کوئی نہیں کیسا تو میرے بھی خواب دیکھ کیا میں آپ راؤ برداشت کریں دی ودیا نا میرے بچے جرا نا آپ خود پہ کھڑے تھی میرا خواب پورا تھی بیٹے بیٹیاں صحیح گھر کو مسئول وغیرہ کر لو جی جو لب ونے کر دیں سے جی کتنی ہاشم کتنا کمال ہے بس کہ نصیب دی گل ہوندی کدے 200 ہویا کدے 300 ہویا کدے 4 ہویا کدے 5 ہویا کدے 20 روپے بھی ہوندے کدے 70 روپے ہوندے بس جو نصیب ہوندے بوندے گزارا کر دیندے سے تازہ آٹا سودا گن دیندے سے جتنے دیہاڑی آ گئی اتنے گزار دے مطابق سودا وغیرہ خرید لیتے سے خرید دیندے سے. دوستو یہ سماج بڑا خوبصورت سماج ہے جس میں ہم سب لوگ جی رہے ہیں. ہمارے آس پڑوس میں پتہ کتنے دکھ بکھرے ہوئے کتنے رنج ہیں کتنی تکلیفیں ہیں کتنی ایسی کہانیاں ہیں کتنے ہاشم ہوں گے کتنی شائستائیں ہوں گی جو صرف وسائل نہ ہونے کے سبب صحت کی بہتر سہولتیں نہ ہونے کے سبب تعلیم کی بہتر سہولتیں نہ ہونے کے سبب وہ لوگ اپنے خواب اپنے دل میں مار کے میں کچھ نہیں کہوں گا سامنے محترم آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ آس پڑوس میں بھی دیکھیے گا آپ کی زندگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی گزارنی سارے وسائل ساری سہولتیں اگر ہمیں مل رہی ہیں تو ہم بڑے خوش بخت ہیں. سامنے محترم اس خوش بختی کا بڑا حساب ہونا ہے
اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرم فرمائیاں ہیں، جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر غلطی کرو گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن ان سب میں گناہوں کا کفارہ ایک بڑا کفارہ ہے. اور وہ کفارہ ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ قضا کر لیں، قضا نہیں کر سکتے کسی جھوٹے کو کھانا کھلا دیں. آپ نے اگر جھوٹ بولا ہے آپ کو کفارہ ادا کریں، نہیں تو کھانا کھلا دیں. کوئی بھی انسانوں کے ساتھ بہتری کا سلوک جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ ہم سب کو دو طریقوں سے آزماتا ہے، ایک بھوک سے اور پھر بھوکے لوگوں کو، منہ جیسے بھوکے لوگوں کو اپنی عنایات دے کر. ابھی دیکھیں اگر آپ کبھی غور کریں اللہ اپنی شان کو کیسے منواتا ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے آپ کو کردار ایسے ملیں گے کہ لوگ کہیں گے یار ان پیو تو کچھ ہے اللہ کی شان ہے. دوسرے کے بالے بن گئے اللہ کی شان ہے، فلانے کے بال بن گئے پچھو تو کچھ ہے کل دی گال ہے، یہ تو مزدوری کرے دا ہے، آجڑی کرے دا ہے، آج یہ ماشاءاللہ رنگ لگ گئے. یہ اللہ کی شان، یعنی آپ کی ترقی بھی اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اللہ کی شان کے ساتھ. یہ حقیقت ہوتی ہے. اور اسی طرح دوسری تو دیکھیے بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ یار یہ تو 7 پشتے اگر کھائیں تو ان کے وسائل ختم نہیں ہو سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کی آنے والی نسلیں اتنی تباہ حال ہو جاتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار کیوں تھا چھوڑ گیا ہے کہ 7 سال بہ کے کھانا، 7 پشتہ بہ کے کھانا تو کوئی نہ ہوا. اللہ کی شان پیے، یہ اللہ کی شان بڑا میسج ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے. ان شائستاؤں کا قرض ہے، ان بچوں کا قرض ہے، ان بے سہارا لوگوں کا قرض ہے. آپ جتنے بھی نیک ہیں وہ آپ کا ایک عمل ہے نا، نیک بد ہونا وہ آپ کا عمل ہے. خدا ہمیں بخشنے والا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یار آپ اپنے وسائل میں کتنا شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو، اپنی سہولیات میں لوگوں کا کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آل اولاد میں رنگ لگا دیے. پھر آپ خود غرضی کریں، اپنے لیے سوچیں، صرف اپنے لیے. انصاف. بس اسی میسج کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ شائستہ اللہ کرے تم کامیاب ہو، تمہارے خواب مکمل ہوں. اللہ کرے ہمارے سماج میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم نے کسی کو گھٹ گھٹ کے نہیں مرنے دینا، ہم نے اسے حوصلہ دینا ہے. اور جو حوصلہ مند لوگ ہیں ان کا تو زیادہ قرض بن جاتا ہے ہم سے کہ ہم ان کو مزید حوصلہ دیں، مزید ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع دیں. ہماری ریاست، ہمارے ممبران اسمبلی، ہمارے صاحب ثروت لوگ، ہمارے قانون ساز ادارے، ہمارے آئین ساز ادارے، یا جب تک ایک عام آدمی کو آپ جینے کا حوصلہ نہیں دیں گے تو آپ نہ ریاست اپنا حق ادا کر رہی ہے، نہ یہ ادارے اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نے